नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। आम भारतीय संविधान आम कॉन्स्टिट्यूशन रो हृदय बोली जाहाको कुहा जाय तार प्रस्तावना माने प्रिएम्बल विषय। अबरे एही प्रिएम्बल बा प्रस्तावनाटा कोन कोंती केवल किछि सुंदर शब्द नुहे। एइटा हेउछि आम संविधान रो दर्पण। संविधान जो माने तयारी कले सेमानक स्वप्न सेमानक आशा आकांक्षा आ जो मूल्यबोध उपरे सेमाने गोटे नुआ देश गढिबाकू चाहुथिले से सबु एथिरे देखिबाकू मिले। एहाकू तो कुहंती संविधान रो परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड। केते बढ़िया नाटे। अच्छा प्रथमे एइठू आरंभ करिबा। ए प्रस्तावना बा प्रिएम्बल शब्दर अर्थ कोन आ काहीकि एम्ति परिचय पत्र सह तुलना करा जायछि। हां आपण ठीक कहिले। परिचय पत्र शब्दटा हेरा गुरुत्व को एकदम ठीक भाବରେ बुझाउछि। प्रिएम्बल माने हेला गोटे मुखबंध बा प्रवेशिका। अच्छा कोनोसी बड़ लेखा बा बही आरंभ रे जेम्ति थाए एहा सेही पूरा दस्तावेज रो उद्देश्य आ दर्शन को माने फिलॉसफी को संक्षेप रे कहि थाए। आम संविधान रो प्रस्तावना भी ठीक सेया करे। आ एई परिचय पत्र कथा एने पल्कीवाला बोली जणे बहुत बड़ आईनज थिले संवैधानिक विशेषज्ञ। हां मु सुनिछि तंकना सेही एहाकू संविधान रो परिचय पत्र बोली कहिथिले। कारण सीधा कथा जेम्ति गोटे आईडी कार्ड रु जणे लोकर मूल परिचय मिले सेम्ति ए प्रस्तावना रु आम संविधान रो मूल लक्ष्य कोन आदर्श कोन एहार उत्स किए आ आमे केमितिया देश गढिबाकू चाहुचे तार गोटे स्पष्ट चित्र मिली जाय। बा ए परिचय पत्र उपमाटा वास्तव रे बहुत शक्तिशाली। एठी मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि एते गुरुत्वपूर्ण जिनिसटाकू आम संविधान रे रखिबा पई प्रेरणा कोठु मिलिला। आम निर्माता माने ए विचार कोठु आनिले। एटा कोन पूरा आम निजस्व ना औ कोठु आसिला? हां एटा गोटे भलो प्रश्न। एथिपाई टिके पछकु जिबाकू पड़िबा। संविधान आरंभ रे गोटे प्रस्तावना रखिबा ए परंपरा प्रथमे अमेरिका आरंभ करिथिला यूएसए। ओहो अमेरिका। हां आ भारत समेत बहुत देश सेमानक द्वारा अनुप्राणित होइथिले। किंतु कथाटा हेउछि आम प्रस्तावना रे जहा लेखा हेछि तार विषय वस्तु सेटा मुख्यतः आम निजर। अच्छा एटा पंडित जवाहरलाल नेहरू से गोटे उद्देश्य प्रस्ताव बा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन तयारी करिथिले। आ सेटाकू संविधान माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे डिसेंबर 13 1946 रे रखिथिले। हां ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हां आ सेही प्रस्ताव को जनवरी 22 1947 रे समस्ते मिसी ग्रहण कले। आ सेटा ही स्वाधीन भारतर संविधान केमिति हेबो तार दर्शन कोन रहिबो तार मूलधुआ पकेइथिला। परे सेटा को टिके परिमार्जित करी माने रिफाइन करी आमे प्रस्तावना भाबरे ग्रहण कलु। अर्थात आमे बाहरु फॉर्मेटटा नेले भी भीतरर जिनिसटा माने आत्माटा पूरा आम निज स्वप्न और आकांक्षारु तैयारी जहाँ नेहरूंकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रे थिला। अच्छा एथिरे जो महान आदर्श सबु अछि न्याय स्वाधीनता समानता भ्रातृत्व एगुडा को कोठु आसिला ए विचार पछरे कोन प्रेरणा थिला? एइटा आहुरी मजादार कथा। देखंतु आम संविधान निर्माता माने केवल आम देशर परंपरा किंबा स्वाधीनता संग्रामर शिखि नथिले। सेमाने पूरा दुनिया रे जहा सबु भलो भलो विचार थिला से सबु को भी देखिथिले। जेमति कि प्रस्तावना रे जो अछि न्याय जस्टिस सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक न्याय एहार आदर्श मुख्यतः रूसिया विप्लव 1917 रशियन रेवोल्यूशन रु आसीछि। अच्छा रूसिया विप्लव रु। हां सेहिपरि जो स्वाधीनता समानता भ्रातृत्व कथा अछि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एहार मूल विचार फरासी विप्लव फ्रेंच रेवोल्यूशन रु निया जाइछि 1779 रो। वाह एडा वास्तव रे चमत्कार। माने भारत जेतेबेले निज बाट तयारी करूथिला सेतेबेले गणतांत्रिक मूल्यबोध जेमति फ्रांस रो विप्लव रे थिला ता सहित सामाजिक आउ अर्थनैतिक न्याय जेमति रूस विप्लव रे गुरुत्व दिया जायथिला दुईटा को एकाठी करिबाकू चेष्टा करथिला। गोटा बहुत बड़ आउ कष्टकर बैलेंस करिवार चेष्टा थिला। इटा एकदम गोटे विश्वदृष्टि नै काम होइथिला। अच्छा एबे आसंतु प्रस्तावनार प्रथम लाइन को देखिबा। आम्भे भारतर लोक वी द पीपल ऑफ इंडिया ए केटा पदर गभीरता कोन? हां ए लाइनटा पढिले ही देह शीतुए जाय। एहार अर्थ कोन सूचाय एहा? एहा संविधानर सबुटु मूल कथाटा कहि दउछि। एकदम स्पष्ट भाबरे कहूछि जे ए जो संविधान एहार मूल शक्ति मूल उत्स होचंती भारतर साधारण लोके। कोनसी राजा नुहे कोनसी बाहर शक्ति नुहे कि कोनसी खास गोष्ठी नुहे बरं आमे भारतर लोक माने ही ए संविधान को ग्रहण करूछु एहाकू आईन रे परिणत करूछु आ निजको ही अर्पण करूछु। एइटा होची सर्वोच्च क्षमता अल्टीमेट सॉवरेनिटी लोकंक हातरे अछि बोली घोषणा। एक अद्भुतपूर्व घोषणा। तेबे एई लोक माने आमे समस्ते निज पई केमितिया देश गढिबाकू संकल्प नेले। प्रस्तावना एहा परे कहूछि भारतकू एक सार्वभौम
ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସୋଭରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ୟୁଲର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ତ ଆମ ଦେଶର ଚରିତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ଟିକେ ସହଜ କରି ବୁଝେଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ ସଭରେନ୍, ମାନେ ଭାରତ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରର ଆଉ ବାହାରର ସବୁ ମାମଲାରେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ। କୌଣସି ବି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇ ପାରିବନି। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଜବାଦୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। এই শব্দটা ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ମୂଳ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ନଥିଲା। ଓହୋ। ହଁ, ଏଟା 1976ରେ 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଯୋଡା ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ସମାଜବାଦଟା ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସିଆଲିଜମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆୟରେ ଯୋଉ ଅସମାନତା ଅଛି ତାକୁ କମେଇବା, ଗରିବୀ ହଟେଇବା, ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ। ଠିକ୍। ତାପରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସେକ୍ୟୁଲର, ଏଇଟା ବି ସେଇ 1976ର 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ ଆସିଲା। ହଁ, ଏ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରେ। ମାନେ ହେଲା ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଜର କୌଣସି ସରକାରୀ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଶ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ, ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ମାନିବାର ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ, ଏହାର ମାନେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଶାସନର ଶକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ, ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ, ଆଉ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଟା ଖାଲି ରାଜନୀତି କଥା ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରିପବ୍ଲିକ, ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ହେବେ। ବାପା ପରେ ପୁଅ ରାଜା ହେବା ଭଳି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଠିକ୍, ଯେମିତି ବ୍ରିଟେନରେ ରାଣୀ ବା ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଆମର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଯେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ପଦବୀ ବି ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଶବ୍ଦ ସତରେ ଆମ ଦେଶର ପୁରା ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ସମାଜବାଦୀ ଆଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ପରେ ଯୋଡାଗଲା, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ, ସମୟ ସହିତ ବଦଳିପାରେ, ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲା ସେ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଅଛି ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଏଗୁଡାକ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ନା, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କହିଲେ। ଏଗୁଡିକ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଗୁଡିକ ଆମ୍ଭେ ଭାରତର ଲୋକ ନିଜକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ ଜଷ୍ଟିସ, କେବଳ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ତିନି ପ୍ରକାରର। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏସବୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବନି। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନରେ ଯୋଉ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ତାକୁ କମେଇବା। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦେବା, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା, ଏ ସବୁର ସୁଯୋଗ। ଠିକ୍। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲିବର୍ଟି। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ଉପାସନା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ବିଲିଫ, ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱର୍ଶିପ। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ତୃତୀୟରେ ସମାନତା ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାନତା କଥା ଅଛି, ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷ୍ଟେଟସ୍ ର ସମାନତା, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ସମାନତା। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି, ମାନେ ଭାଇଚାରା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦୁଇଟା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦ ନେସନ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏଠି ବି ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଅଖଣ୍ଡତା ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଶବ୍ଦଟା ବି ସେଇ 1976ର 42ତମ ସଂଶୋଧନରେ ହିଁ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତା। ଏକଦମ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଗୋଟେ ତାରିଖ କଥା କହୁଛି, ସେଇଟା କଣ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତାରିଖ, ନଭେମ୍ବର 26, 1949। ଏଇ ଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଡପ୍ଟ ଅଧିନିୟମିତ କଲେ, ଏନାକ୍ଟ ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଆୱାରସେଲ୍ଭସ୍। ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ଅଂଶ ସେଦିନଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନଟା ଲାଗୁ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେଦିନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଭାବେ ପାଳୁଛୁ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବନା ତିଆରି ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ୱ କଣ? ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ନା ଆମ ଦେଶ ଚାଲିବାରେ, ଆଇନ କାନୁନରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା ଅଛି? ନା,
ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ନୁହେଁ, ଏହାର ମହତ୍ୱ ଖାଲି ଆଦର୍ଶଗତ ନୁହେଁ ବରଂ ବହୁତ ବାସ୍ତବିକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଦର୍ଶନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦେଖାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ କେମିତିଆ ଭାରତ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଧାରା ବା ନିୟମର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ, କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଅଦାଲତମାନେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଓହୋ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକଦମ, ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଭଳି କାମ କରେ। ତାହେଲେ ତ ଏଟା ଖାଲି ମୁଖବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କମ୍ପାସ, ଯାହା ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏତେ ମୂଳ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ କଣ ଏହାକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ? ସଂସଦ କଣ ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ବାଦ ଦେଇ ପାରିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଜଟିଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିତର୍କ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ 1960ରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ଥିଲା, ବେରୁବାରୀ ୟୁନିୟନ କେସ୍। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ଅଂଶ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମତ ବଦଳିଗଲା 1973ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାମଲା, କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ବନାମ କେରଳ ରାଜ୍ୟ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍, এটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ, ଏଇ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ପୁରୁଣା ମତକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ନା, ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଟା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ, ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 368 ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁସାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଥିଲା କି? ମାନେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ, ନା ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇ ହେବ? ହଁ, ସେଇଠି ତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସଦର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସେଇଟା ଅସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦେର୍ ଆର୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବା ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବେସିକ୍ ଫିଚର୍ସ ବା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁହନ୍ତି। ହଁ, ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍। ଏକଦମ, ସେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଉ ମୂଳ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ବୋଲି ଧରାଗଲା। କିନ୍ତୁ এই মূଳ ଢାଞ୍ଚା বা ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ? ସେଇଟା କଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ଏବେ ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କାରଣ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କନସେପ୍ଟ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଥାଟା ହଉଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ରେ କିମ୍ବା ତା ପରର କୌଣସି କେସ୍ରେ ଏଇ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶେଷ ତାଲିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ଭିଂ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିକାଶଶୀଳ ଧାରଣା ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର କିଛି କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର, କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ, ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ଏମିତି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟଟା ପୁରା ନୁହେଁ। ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହା ବଦଳିପାରେ ବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ এই जो ଐତିହାସିକ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ରାୟ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଛାଡ଼ି, ଏହାପରେ କଣ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ କେବେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ବାସ୍ତବରେ? ହଁ, କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର। କେବଳ ଥରେ? ହଁ, ସେହି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ରାୟର 3 ବର୍ଷ ପରେ 1976 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସରକାର 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ। 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ହଁ, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯାକୁ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବି କୁହନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ, କାରଣ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସେ 3ଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା: ସମାଜବାଦୀ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସେକ୍ୟୁଲାର, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ସହିତ ଅଖଣ୍ଡତା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ପରେ ବୈଧ ବୋଲି ଧରାଗଲା, କାରଣ ଏଇଟା ତ ସେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏହାର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ପରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା, ଏହା ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ କେବଳ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏହା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ବଦଳାଉ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଯେମିତିକି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଭାବନା ତ ଆମ ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 25ରୁ 28 ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ
रे भी स्पष्ट भावे लेखागला सेमती समाज बलदर किछि लक्षण हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रे थिला। बुझिली ए पूरा आलोचनाटा वास्तव रे आखि खोली देला भली देखा होछि। तेबे जदि आमे मोटामोटी भाबे कहिबा ताहाले कुहा जाई पारे जे आम भारतीय संविधान रो एही जो प्रस्तावना एटा खाली किछि सुंदर शब्द नुहे, एटा आम देशर आत्मा, आम गणतंत्रर दिगबारणी यंत्र आउ आमे भारतर लोक माने निज पई करिथिबा गोटे पवित्र संकल्प, एका संगरे आम परिचय, आम लक्ष्य आउ आम प्रतिश्रुति। आपण एकदम सठिक भावे सारांश कले। एइटा होछि सेई मूलदुआ जहा उपरे आम संविधानर एते बड़ अट्टालिका ठिया होइछि। एटा हमको बारंबार मने पकई दिए जे आम संविधान निर्माता मानकर दूरदृष्टि केते बड़ थिला आउ स्वाधीन भारत पई सेमानकर आशा केते महान थिला। आउ एटा गोटे स्थिर जिंस नुहे बरं गोटे जीवंत दर्शन जहा प्रति पीढ़ी पई किछि नुआ अर्थ रखे आउ जहार आलोरे हमको आगोकू बाट चलिबार अछि। आउ एही आलोचना को शेष करिबा आगरु मु श्रोता मानंक पई गोटे चिंता करिबा भଳି प्रश्न छाड़ी जिबाकू चाहिबी। आम्बे देखिले समाजवादी आउ धर्मनिरपेक्ष भଳି गुरुत्वपूर्ण शब्द 1976 रे जोड़ा गला। आजिकार भारत रे जोठी समाज आउ राजनीति एते शीघ्र बदलुछि ए शब्द गुड़िकर प्रकृत अर्थ कण, एगुड़ी को नै केमिति अलगा अलगा मत अछि आउ सबुठु बड़ कथा ए जो भिन्न भिन्न व्याख्या सब करा जाउछि सेगुड़िक संविधानर सेई अपरिवर्तनीय मूल ढांचा बा बेसिक स्ट्रक्चर सहित केते दूर मेल खाउछि। ए विषय भाबिबाटा बोधे आम समस्तंकु आम संविधान आउ आम गणतंत्र को आहुरी भल भाबरे बुझिबारे साहाय्य करिब।